है नरेंद्र मोदी, जिहड़ा घरों दौड़न लगे माँ के गहने चुक के दौड़ गया सी, ਉਹਦੇ अपने ਵੱਡੇ भरा का यह बयान है जिहड़ा भरा जिਉਂਦਾ है। और फिर उन्हें किवें एक तो बाद एक चोरियां ते डाके ते किस हद तक खून और उस सब करन तो बाद ਉਹਦਾ हर दा जिहड़ा वो ठीक पैंदा रहा और वो एक क्रिमिनल माइंडेड उस यंग मैन तो प्राइम मिनिस्टर बन गया ते 10 तो 15 लाख लाशां विछा के भी उसने इसनूं विश्व गुरु भारत की महानता दे नाल ही जोड़िया। आदित्यनाथ योगी गुंडा गोरखपुर दा जिहदे खिलाफ दर्जना क्रिमिनल केस, मर्डर केस, वायलेंस, जो चीफ मिनिस्टर बनता आप ही अपने आप को माफ़ी करा लैंदा और जिस किस्म की नफरत गुंडागर्दी उसने फैलाई यूपी का चीफ मिनिस्टर बनने तो बाद तो हज़ारां एनकाउंटर, मैक्सिमम डेथ्स भी कोविड दियां गंगा के कंढे किवें लाशां विछियां। इस दे चलदे हैं किवें ये दोनों वड्डे चोर एक दूसरे की पिठ थपथपा रहे हैं। वाराणसी ये वो हल्का है जिन्होंने ज़ाहिर है इसका नाम बनारस भी है, काशी भी है और इत्थों ही मोदी MP है। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर एंड वाले सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਨਾਰਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ यूपी ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੋਗੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो अमरीकन एक एक्सप्रैशन यूज़ करते हैं, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। और पंजाबी च असीं बहुत वार इसनूं कहंदे हैं कि भी ख्वाजे दा गवाह डड्डू। हुण ज़ाहिर है कि जदों इक्को ही नस्ल दे इक्को ही जहनीयत दे और इक्को ही किस्म दे चोर होण ते वो उहनूं कहे भी वाह 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 तेरा दा की लग्गा ऐसा, तू ऐसी सन लाई किवें तू गहणिਆਂ ਦੇ डब्बे चुक लिया तो दूजा कहे भी वाह 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 तेरा जंप कितना वड्डा सी, भीड़ तेरे मगर लगी सी, तू भी उन्हां च रल के चोर चोर शुरू करके बच के निकल आया वाह वाह वाह। हुण इस वेले जो हालत भारत दी, पहलां तां वड्डे चोर दी गल करिए जिहड़ा दिल्ली दे तख्त ते बैठा है नरेंद्र मोदी, जिहड़ा घरों दौड़न लगे माँ के गहने चुक के दौड़ गया सी, ਉਹਦੇ अपने वड्डे भरा का यह बयान है जिहड़ा भरा जिਉਂਦਾ है। और फिर उन्हें किवें एक तो बाद एक चोरियां ते डाके ते किस हद तक खून और उस सब करन तो बाद ਉਹਦਾ हर दा जिहड़ा वो ठीक पैंदा रहा और वो एक क्रिमिनल माइंडेड उस यंग मैन तो प्राइम मिनिस्टर बन गया। और जे पिछले पीरीयड च कहना होए कोविड-19 दे चलदे हैं तो 10 तो 15 लाख लाशां विछा के भी उसने इसनूं विश्व गुरु भारत की महानता दे नाल ही जोड़िया कि देखो लोकां ने किवें इस सारे नूं टॉलरेट कीता है। और यही कह रहा है ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ मन की बात दे विच देखो उस किस्म ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਬਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ असली प्रॉब्लम्स लोकां दे सामने ने की होया की नहीं वो सब नूं ਜਿਹੜਾ है वो पिछे। दूसरा आदित्यनाथ योगी गुंडा गोरखपुर दा ਜਿਹਦੇ खिलाफ दर्जना क्रिमिनल केस, मर्डर केस, वायलेंस और जो चीफ मिनिस्टर बनता आप ही अपने आप को माफ़ी करा लैंदा और जिस किस्म की नफरत गुंडागर्दी उसने फैलाई यूपी का चीफ मिनिस्टर बनने तो बाद तो हज़ारां एनकाउंटर, मैक्सिमम डेथ्स भी कोविड दियां गंगा के कंढे किवें लाशां विछियां और रेत दे विच भी दब के लोग दौड़ जाते रहे। लेकिन हुण चोणां ने 2022 योगी नूं RSS वालों प्राइम मिनिस्टर दे लई ग्रूम किया जा रहा है कि मोदी तो बाद जिहड़ा है वो उन्हां दा उम्मीदवार है। मोदी दी फेलियर च भी उन्होंने चाहिए कि भाई क्योंकि ओपोजिशन तो इन्होंने खिलार खरूर दी हुई है जां बहुत सारे जिहड़े ने अदरवाइज चुप बैठे हुए ने। हुण इस दे चलदे हैं किवें ये दोनों वड्डे चोर एक दूसरे की पिठ थपथपा रहे हैं। वाराणसी ये वो हल्का है जिन्होंने ज़ाहिर है इसका नाम बनारस भी है, काशी भी है और इत्थों ही मोदी MP है। ਉਹਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀਆਂ यूपी ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਟੂ ਲੇਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਨ ਵਾਰਾਣਸੀ।
ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਲ ਮੇਕ ਵਾਰਾਣਸੀ ਐਨ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर द ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਔਰ 108 ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਔਰ 108 ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਲੈਡ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ LED ਲਾਈਟਸ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ 3 ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਹੈਬਿਟੈਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਜੂਬਾ ਜੈਸੇ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਯਾਰ ਚੋਰ ਹੈ ਪਤੰਜਲੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਰਾਮਦੇਵ ਲੈਡ ਪਤੰਜਲੀ post ₹30,000 crore turnover in financial year 2021। ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਰਿਹਾ, 30,000 ਕਰੋੜ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੋਰਾਂ ਦੀ, ਯੋਗੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਨੋਗਰੇਟ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। Speaking on occasion, CM Yogi Adityanath said, Kashi was always high on priority of Prime Minister Modi. Modi is giving projects worth ₹1,500 crore to Varanasi. Adityanath said that with his efforts, Kashi had emerged high on the world map. जी मोदी 1500 ਕਰੋੜ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਰੀਫ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? The list of development works is so long that I don't know what all to mention and what all to leave. It has been possible because of the hard work of Yogi Adityanath. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। There is an improved law and order in UP and today those who trouble our sisters and daughters know they will not be spared। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਜਿੰਨੇ ਰੇਪ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਗੋਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਝੂਠ ਡਕਾਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਘਟ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤ ਟਰਾਈਬਲ ਨੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਾਰਸ ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਿਵ ਨਗਰੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੌਂਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਕਾਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਬਨਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੁਰਾਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। 184 ਜੀ ਜੂਨ ਮੈਂ ਭ੍ਰਮਤ ਨੰਦ ਬਹੁ ਥਾਕੋ ਰੇ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਹੈ, ਭਾਗ ਵੱਡੋ ਬਪੁਰਾ ਕੋ ਰੇ। ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾਕੋ ਰੇ। ਤਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਦਸੋ ਦਿਸ ਨਾਹੀ, ਤਾਬਿਓ ਨੰਦ ਕਹਾਂ ਥੋ ਰੇ। ਰਹਾਉ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੈ, ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਕੋ ਰੇ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ, ਜਾਂ ਕੈ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੋ ਰੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਕੰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਵਕੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੇ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਡਿਆਂਦਾ ਹੈ ਵਡਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਸੀ ਅਸਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਕਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਪਲ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨੰਦ ਸੀ ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਸ਼ੋਦਾ। ਯਸ਼ੋਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਪਛਾਰਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾਕੋ ਰੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ ਕਾਕੋ ਰੇ, ਤਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੱਸੋ ਦਿਸ ਨਾਹੀ, ਤਾਬਿਓ ਨੰਦ ਕਹਾਂ ਥੋਰੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੰਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਅੱਗੋਂ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਿਆ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 184 ਜੀ ਜੂਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਤ ਨੰਦ ਬਹੁਤ ਥਾਕੋ ਰੇ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਹੈ, ਭਾਗ ਵੱਡੋ ਬਪੁਰਾ ਕੋ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਫੇਥ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਭਰਮਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਕੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਨੰਦ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਦ ਦਾ ਨੰਦਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੈ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਕੋ ਰੇ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨੰਦ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਜੰਮਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੂਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੈ ਜੋਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰਅੰਜਨ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਂ ਕੇ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੋ ਰੇ। ਕਿ ਕਬੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹੇ ਠਾਕਰ ਜੋਨੀ। ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਕੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੰਮਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਂ ਕਿ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੋ ਰੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਆਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@chveri4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚਵੇਰੀ4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।